پیارے دوستو، ہماری مختلف ویڈیو میں ٹاپ پر آنے والا کمنٹ، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کا کمنٹ بھی نظر آئے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔ پیارے دوستو، دہی کو کبھی بھی گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھو دیتا ہے۔ دن میں 1 گلاس لازمی پئیں۔ پیارے دوستو، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرغرے کرنا مفید ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح و شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کا پھل کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، شکر قندی نظر کو بہترین کرنے کے لیے مفید ہے اور نظر کے دھندلے پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شہد اور دارچینی ملا کر چہرے پر لیپ کریں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں ہوتا۔ چہرے کو تر و تازہ رکھتی ہے اور جلد کو چمکدار بناتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کرنے سے جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ آپ کی زبان کو 3 چیزیں کڑوی لگنی چاہئیں تو جان لو آپ کی عمر کم ہونے والی ہے۔ شکر، شہد اور کھجور۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ پیارے دوستو، رات کے وقت ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں بلکہ کھلے اور سادہ کپڑے پہنیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ درد اور قبض گیس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ چہرے پر ٹھنڈی ملائی کا مساج کرنے سے جھریاں اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات چاہتے ہو تو مچھلی کھایا کریں۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بھول جائے تو آنکھیں بند کر کے یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ اچھے کپڑے کا انتخاب کرنے سے پریشانی اور اداسی سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ۔ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرو۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھاؤ۔ گردے کے مریضوں کو کیلا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ رات کے وقت حریر کا مربع 2 عدد کھا لو، جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر کھانے کے فوراً بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر پرسکون ہونے کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ اگر گردوں کی صفائی کے لیے تربوز اور دھنیے کا جوس پیا کریں۔ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو تو چند دانے پودینے کے بیج چبا لیں۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دہی کو کبھی بھی گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھو دیتا ہے۔ دن میں 1 گلاس لازمی پی لیں۔ پیارے دوستو، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرغرے کرنا مفید ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کریں، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ٹانگوں یا گھٹنوں میں یا جسم میں درد رہتا ہو تو روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا بطور سلاد ضرور استعمال کیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیلے کا رس نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے جسم پر چمک آتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک چوسا جائے تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سخت گرمی میں گوشت کا زیادہ استعمال سے گریز کیا کرو، کیوں نہ کہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں
जन्म लेती हैं। नहार में अखरोट खाया जाए तो कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खा लो, खाना भी हजम होगा और पेट में दर्द नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर हो इसको सोने से कबल सौंफ खिला दिया करो। अगर बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगे तो इनको नहार मुँह दूध के साथ सौंफ खिलाया करो, बुढ़ापे में भी नज़र तेज़ रहेगी। प्यारे दोस्तों, जर्मनी के अंदर छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाती, इन्हें कोई भी मसला हो तो सौंफ खिलाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो, जवानी जैसी ताकत बरकरार रहेगी। शुगर को कंट्रोल करना है तो जामुन खाओ या जामुन का शरबत पियो। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात चाहते हो तो मछली खाया करें। बेरी का फल खाने से मोटापा ख़त्म होता है। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी चीज़ भूल जाए तो आंखें बंद करके याद करो, याद आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर चेहरे पर छाइयाँ हो तो उबले हुए चिकंदर खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अल्सर के ज़ख्म दूर करने के लिए खंजूर खाओ। गुर्दों के मरीजों को केला इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रात के वक्त हरीड़ का मुरब्बा 2 अदद खा लो, जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। गर्म दूध पीने के बाद पानी का इस्तेमाल करने से खांसी की बीमारी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर खाने के फ़ौरन बाद आपको नींद आने लगती है तो आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून होने की ज़रूरत है। टांगों या घुटनों या जिस्म में दर्द रहता हो तो रोज़ाना खाने के साथ खीरा बतौर सलाद ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जब भी बुखार तंग करने लगे तो कद्दू के टुकड़े काट कर माथे पर मल लो, बुखार का ज़ोर टूट जाएगा। जिन अफराद को सांस की बीमारी हो इनको ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। अगर रोटी पकाते वक्त रोटी का रंग सफ़ेद करना है तो आटे को गूंथते वक्त इसमें मैदा शामिल कर लें, इससे रोटी की रंगत खूबसूरत नज़र आएगी। प्यारे दोस्तों, आँखों को मलने से आँखों की नज़र कम होने का ख़तरा है। प्यारे दोस्तों, तकिए के नीचे गंदम के दाने रख कर सोया करो, रिस्क बढ़ता चला जाएगा। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नमकीन पानी इस्तेमाल कर लिया करो, 80 साल तक जिगर ख़राब नहीं होगा। जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हों वो रोज़ाना आड़ू का इस्तेमाल करें। जो मोटापे का शिकार हो जाएं, वो दुबले पतले होना चाहते हैं तो रोज़ाना सब्जियां और लीमू खाना शुरू कर दें। प्यारे दोस्तों, सर दर्द का बेहतरीन इलाज ये है कि एक लीमू ले लें और इसे काट लें, फिर इसको अपनी पेशानी पर मलें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफ़दा ख़ारिश का शिकार हैं तो इस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं और ख़ारिश फ़ौरन गायब हो जाएगी। अगर आपके घर में चुनटियाँ लाल बेग बहुत ज़्यादा हैं तो इनसे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका ये है कि फ़र्श पर चाक की लकीर लगा दें। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो अंडे का छिलका फटता नहीं। प्यारे दोस्तों, खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डाल लें, इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। अगर नींबू का ज़्यादा रस हासिल करना चाहते हो तो इसे ओवन में हल्का सा गर्म कर लें या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से मैदा ठीक रहता है, चेहरे की जल्द निकल जाती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। जो लोग दिल के मरीज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा खंजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों ना कि ये दोनों चीज़ें दिल की नसों को मजबूत करती हैं और दिल की बीमारियों से बचाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें और अपनी कीमती राय से एक प्यारे से कमेंट के साथ आगाह करें।
زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔